பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தில் பண்பாடு என்ற பகுதியின் 2ஆம் பகுதி. சங்கீத லட்சியம் சாந்தமே. லோகத்தில் மனசுக்கு ரொம்பவும் ஆனந்தமாகவும் சாந்தமாகவும் இருக்கப்பட்ட பல விஷயங்களுக்கு அப்பர் சுவாமிகள் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்கிறார். இந்திரியங்களுக்கு அகப்படுகிற சுகங்கள் போல இருந்தாலும் நிரந்தரமான தெய்வீகமான ஆனந்தத்தை தருகிற வஸ்துக்களை சொல்கிறார். அந்த வஸ்துக்கள் என்ன? முதலில் துளிக்கூட தோஷமே இல்லாத வீணாகானம், அப்புறம் பூரண சந்திரனின் பால் போன்ற நிலா, தென்றல் காற்று, வசந்த காலத்தின் மலர்ச்சி, வண்டுகள் ரீங்காரம் செய்து கொண்டிருக்கிற தாமரை தடாகம், மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கிளவேனிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தை இணையடி நீழலே. இந்திரியங்களால் பெறுகிற இன்பங்களை ஈஸ்வர சரணாரவிந்த இன்பத்துக்கு உபமானமாக அடுக்கும் போது மாசில் வீணை என்று சங்கீதத்துக்கே முதலிடம் தருகிறார். நல்ல சங்கீதம், அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய சங்கீதத்துக்கே எடுத்த வீணையோடு கானம் என்றால் அது ஈஸ்வரனின் பாதத்துக்கு கொண்டு சேர்ப்பதாகவே இருக்கும். நம் பூர்வீகர்கள் இசையை ஈஸ்வரனின் சரணங்களிலேயே சமர்ப்பணம் பண்ணினார்கள். அந்த இசை அவர்களையும் அதை கேட்கிறவர்களையும் சேர்த்து ஈஸ்வர சரணார விந்தங்களில் லயிக்கச் செய்தது. தர்மசாஸ்திரம் தந்த மகரிஷி யாக்ஞவல்கியரும் சுஸ்வரமாக வீணையை மீட்டிக்கொண்டு ஸ்ருதி சுத்தத்தோடு லயம் தவறாமல் நாதோபாசனை செய்துவிட்டால் போதும். தியானம் வேண்டாம், யோகம் வேண்டாம், தபஸ் வேண்டாம், பூஜை வேண்டாம், கஷ்டமான சாதனைகளே வேண்டாம். இதுவே மோட்சத்துக்கு வழிகாட்டிவிடும் என்கிறார். வீணாவாதன தத்வஞ்ஞா ஸ்ருதி ஜாதி விசாரதகா தாளக ஜஞ்ச அப்ரயதனேன மோக்ஷமார்கச கச்சதி. இதிலே இன்னொரு விசேஷம், சங்கீத வித்வான் மட்டுமில்லாமல் அவன் கானம் செய்வதை வெறுமே கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அவன் ஒருத்தன் செய்கிற சாதனையின் பூரண பலனான நிறைந்த திவ்ய சுகம் கிட்டிவிடுகிறது. வித்யா தேவதையான சரஸ்வதி எப்போதும் வீணாகானம் செய்கிறாள். லௌகிகமான செக்யூலர் பாட்டே கூடாது, பகவானை பற்றித்தான் பாட வேண்டும். சரஸ்வதியும் பரமேஸ்வரனின் பலவித லீலைகளை பற்றித்தான் பாடுகிறாள் என்று சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகம் சொல்கிறது. ஆச்சாரியாள் சௌந்தர்ய லகரியில் அம்பாளின் கழுத்தழகை சொல்லும் போது அவளிடமிருந்து சங்கீதம் முழுதும் பிறக்கிறது என்பதை வெகு அழகாக சொல்லுகிறார். கலே ரேகா திஸ்ரோ என்று ஆரம்பிக்கும். கழுத்திலே 3 ரேகைகள் இருப்பது உத்தம ஸ்திரீ லட்சணம். புருஷ லட்சணம் ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்று இங்கிலீஷில் சொல்கிற நெஞ்சிலே இருக்கப்பட்ட உருண்டையான படைப்பு. ஈஸ்வரன் ஆலகாலத்தை தொண்டையில் கோலிக்கொண்டு மாதிரி அடக்கிக் கொண்டாரல்லவா, ஆண்கள் எல்லோரும் அவனது ஸ்வரூபம் என்பதற்கு அடையாளமாகவே உத்தம புருஷர்களின் தொண்டையில் இப்படி உருண்டை இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஸ்திரீகள் யாவரும்
தேவி ஸ்வரூபம் என்பதால் அவளுடைய பரம மங்கள சின்னமான கழுத்து ரேகைகள் 3 உத்தம பெண்களிடமும் இருக்கிறது. இதை ஆச்சாரியால் வர்ணிக்கும் போது சங்கீதத்தில் ஷட்ஜ கிராமம், மத்தியம கிராமம், காந்தார கிராமம் என்று 3 வரிசைகள் ஸ்கேல் கமுத் உண்டு. இந்த 3 தொகுப்பு கிராமங்களிலிருந்துதான் மதுரமான நானாவித ராகங்களும் எழுந்திருக்கின்றன. அம்மா, நீயோ சங்கீதத்தின் கதிகளிலும் கமகங்களிலும் மகா நிபுணை. அந்த 3 சங்கீத கிராமங்களும் உன் கண்டத்திலிருந்துதான் பிறந்தன. அதற்கு அடையாளமாகவே அது ஒவ்வொன்றுக்கும் உரிய ஸ்வரங்கள் தொண்டைக்குள் எந்தெந்த இடத்தில் பிறந்து எந்தெந்த இடத்தில் முடிகின்றன என்று எல்லை வகுத்து காட்டுவது போல் வெளிப்பட இந்த 3 ரேகைகளும் உன் கழுத்தில் காணப்படுகின்றன என்கிறார். அத்வைத பரமாச்சாரியார்களுக்கு சங்கீதத்தில் எத்தனை பாண்டியத்தம் இருந்தது என்பதும் இங்கே தெரிய வருகிறது. சங்கீதமே அத்வைத்தமாக நம்மை மூலத்தோடு கரைப்பதுதான். சாக்ஷாத் அம்பிகை வீணாதாரிணியான சியாமளாம்பிகையாக விளங்குவதை காளிதாசர் நவரத்ன மாளிகையில் சரிகப பத நிரதாம் என்று பாடுகிறார். அவள் பாடுகிற சங்கீதத்தால் அவளுடைய மிருதுவான இருதயமும் அதற்கும் உள்ளே இருக்கிற அத்வைத்தமான சாந்தமும் சாந்தாம் மிருதுள ஸ்வாந்தாம் வெளிப்படுகின்றன என்கிறார். இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதென்றால், எத்தனை உணர்ச்சி பரவசங்களை தூண்டிவிட்டாலும் சாந்தம்தான் சங்கீதத்தின் முடிந்த முடிவாக இருக்க வேண்டும். சங்கீதத்தாலேயே அன்பு என்கிற மிருதுவான இருதயம் ஏற்படுவதாகவும் துணிக்கிறது. தசவித கமகங்களை செய்கிற சியாமளாம்பிகையான மீனாட்சியை வீணை மீட்டி பாடிக்கொண்டே இந்த அன்போடு அன்பாக சாந்தத்தோடு சாந்தமாகத்தான் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் கரைந்து போனார். தியாகராஜ சுவாமிகளும் பாஷை தெரியாதவர்களுக்கும் கேட்ட மாத்திரத்தில் எல்லையில்லாத விஸ்ராந்தி தருகிற மாதிரி சாம ராகத்தில் சாந்தமுலேக சௌக்கியமுலேது என்று பாடியிருக்கிறார். ஈசன் எந்த இணையடி நீழலில் அப்படியே லயித்து போகிற இந்த சாந்தத்தை தான் அப்பரும் மாசில் வீணை என்பதாக ஓமிக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆதாரமிலேன் அருளை பெறவே நீதான் ஒரு சற்று நினைவிலையோ, வேதாகம ஞான வினோத மனோதீதா சுரலோக சிகாமணியே. ஆதாரம் இலேன் அருளை பெறவே நீதான் ஒரு சற்று நினைவிலையோ, வேதாகம ஞான மனோதீதா, வேதாகம ஞான வினோத மனோ அதீதா சுரலோக சிகாமணியன். வேத ஆகம ஞான வினோதான வேதங்கள் ஆகமங்கள் அது உபதேசிக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்திலே விளங்கக்கூடிய பரிபூரணானந்த ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடியவன் அவன். மனோதீதன், மனதினால் கிரகித்து உணர முடியாதவனாக இருக்கிறான். மனத்தில் எண்ணக்கூடிய எண்ணங்களுக்கும் வாயால் சொல்லக்கூடிய வாக்களும் அப்பாற்பட்டவனாக இருக்க மனோதீதம். சுரலோக சிகாமணி. சுரலோகம்னா தேவருடைய உலகம், வானுலகமானது சொர்க்கம். அந்த சொர்க்க பூமிக்கு சிகாமணி, சிரோமணி சிகாமணின்னா தலையில சூடக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த மணி. அது மாதிரி மகுட மாதிரி இருக்கான இந்த மகுடமே ஒரு அழகு. அதுக்கு ஒரு மணி வச்சா அந்த சேயத்தோட இருக்கு இல்லையா, சிரேஷ்டமா இருக்கு. அப்படி அந்த தேவருக்கெல்லாம் சிரேஷ்டமாக சிரோமணியாக விளங்கக்கூடியவன். அப்பேற்பட்டவனை பார்த்து சொல்றார், ஆதாரம் இல்லையே, எனக்கு ஒரு ஆதாரம் கூட இல்லையேப்பா. உன் அருளை பெற வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு எனக்கு ஒரு விதமான உபாயமோ ஆதாரமோ எனக்கு தோன்றதே இல்லையே. நீதான் ஒரு சற்றும் நினைந்திலையோ.
இப்படி நான் நிராதரவா இருக்கேன்னு இந்த நிலவியை பார்த்து புரிஞ்சுட்டு எனக்கு இறங்கி வந்து உன்னுடைய திருவுள்ளத்தை எனக்கு காட்ட வேண்டும் அப்படின்றதுக்கு உனக்கும் தோண மாட்டேங்கிறதா. நீ ஒரு சற்று நினைந்திரையே அப்படி இருக்கும்போது நான் என்னதான் பண்ணுவேன், எனக்கு என்ன கத்தி எங்க போது உங்ககிட்ட தான் வர முடியும். உங்ககிட்ட வந்து நான் முறையிட்டா நீயும் பேசாத காது கேட்காத மாதிரி இருந்துட்டேன்னு சொன்னா நான் எங்க போவேன் அப்படின்னு இந்த பாட்டுல ஆதாரம் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து ஒரு பற்றிக்கொள்வதுக்கு ஒரு பிரிவானம் கூட இல்ல. ஒருத்தன் வந்து ஒரு ரிவர்ல நழுவி விழுந்துறான். அப்ப அந்த சமயத்தை என்ன தோணும்னா எதையாவது பிடிச்சா வெளில வந்துடலான்னு தோணும். ஒரு கட்டையோ பாம்போ ஒரு கயிறோ எது கிடைக்கின்றார் ஒரு கயிறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கும், இளவா இருக்கும், அதை கூட பிடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் தான் அது வளையும் போது ஆறா தப்பா பிடிச்சுட்டு இது போய் கொண்டு போய் சேர்க்காது. இப்ப ஒரு ஆதாரம் இல்லாத தத்தளிக்கிற ஒரு நிலையில நான் வந்துட்டேனே. ஆனா நீ வந்து கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காத பேசாத இருக்கே, இது என்னது நான் எங்க போறது அப்படிங்க. விதங்க ஸ்தோத்திரத்தை கூட ஆதிசங்கர பகவத்தால் சொல்லும் போது ஜனித்ரீ பிதாச்ச சபுத்ராபராதம் சகேதேன தேவசேனாதிநாதம் அகம் சாதி பாரோ பவான் லோகதாத க்ஷமஸ்வாபராதம் சமஸ்தம் மகேஷ. மகேஷான் கூப்பிடுற மகா ஈசன். ஈசன் ஈஸ்வரன் பரமேஸ்வரன். பரமேஸ்வரனுக்கே உபதேசம் பண்ண மகேசன். சுப்பிரமணிய சாமி பார்த்து கூப்பிடுற மகேஷா. சமஸ்த அபராதம் சமஸ்தம் அபராதம் சமஸ்த. நான் பண்ற எல்லா தப்புகளையும் நீ பொறுத்துக்கோப்பாங்க. ஏன்னா ஹம்சாதிபாலோ பவான் லோகதாத்த. நான் சின்ன பையன்பா, நான் சின்ன சிறியன் செய்வதை நீ பொறுத்து தள்ள வேண்டும். நீ எப்படிப்பட்டாலும் லோகதாத்த உலகத்துக்கே அப்பா. உலகத்தெல்லாம் படைச்சவன், இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்டத்துக்கு நாயகனாக இருக்கக்கூடியவன். நீ தேவசேனாபதி மத்திய அகில லோகத்துக்கு சேனாபதியா இருக்க நீ. அப்பேற்பட்ட வந்து உலகத்துக்கு தந்தையா இருக்கக்கூடிய நீ வந்து ஒரு சிறுவனான என்னுடைய பிழையை நீ பொறுத்துக் கொள்ள கூடாதா? எப்படி பொறுத்துக்கிறது அப்படின்னா அது சொல்றார். ஜனித்ரி பிதாச்ச புத்திராபராதம். அம்மா அப்பா தன்னோட குழந்தை தப்பு பண்ணா பொறுத்துக்கிறது. மற்றும் தேவசேனாதிநாத தேவசேனாபதியா இருக்கல நீ ஏன் அதை செய்யக்கூடாது? ஒரு சாதாரண அம்மா அப்பாவே பிள்ளை தப்பா பொறுத்துக்கிறாரு. நீ உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையா இருக்கக்கூடியவன், ஏன் என்னுடைய பிள்ளைகளை நீ பொறுத்துக் கொள்ளக்கூடாது? பொறுத்துக்கலாம், நீ பொறுத்துனா தப்பே இல்லையே. கிட்டத்தட்ட இதே ஒரு இந்த மீனிங் வர மாதிரி நிறைய பல பேர் சொல்லிருக்காங்க. பாதம் வைத்து இடை ஆதரித்து உன்தாளில் வைக்க நீயே மறுத்திடில் நகைக்கும் ஐயா தகப்பன் உன் மைந்தன் ஓடி பால் பொழி குரல் ஓலமிடில் யார் எடுப்பது என வெறுத்து அழப்பா விடுப்பர்களோ எனக்கு இது சிந்தியாதோ. உன்னுடைய பாதத்தை என் தலைகளை வச்சு என்ன ஆதரிச்சு உன் தாளுடைய ஒரு சரணத்தினுடைய ஒரு தீட்சை சொல்லுங்க, பாத தீட்சை அதை நீ தரமாட்டேன் நீயே மறுத்துட்டு சொன்னா உலகத்தை அப்படிதான் சிரிப்பாங்க. ஒரு அப்பாவே குழந்தைக்கு உபகாரம் பண்ண மாட்டாங்கன்னா தந்தையே தனையனை வெறுத்து விட்டான். அதனால அந்த குழந்தை யார்கிட்ட போவோம்? அப்பா அம்மாவே கெட்டி கொடுக்கலன்னு சொன்னாலும் அது நிர்கத்தியா போயிட்டு நிராதரவா போயிட்டு ஒரு ஆர்ப்பன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது எங்க போய் நிற்கணும்? உலகம் தான் உன்னை பார்த்து சிரிக்கப்பா, அதுக்காக செய்ய மாட்டியான்னு. இதேதான் நாராயண பட்டத்திற்கு சொல்லும்போது உதாரணத்தை பார்த்து சொல்லி என்னுடைய வியாதியெல்லாம் தீர்த்து விடுப்பான், ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன். நான் முழுக்க ஒண்ணுதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், உன் ஸ்மரணத்தர ஒண்ணும் கிடையாது. சங்கல்பிச்சுன்னு வந்துட்டு ஸ்ரீமத் பாகவத்தை 1000 ஸ்லோகத்தை எழுதுறதுன்னு வந்துட்டேன். அதோட மொத்தம் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்லயும் நீ இதை பண்ணினியான்னு கேட்டு வெரிஃபை பண்ணிதான் நான் மேல போயிட்டே இருக்கேன். உன்னை தவிர எந்த சிந்தனையும் இல்லாத எனக்கு நீயே வந்து அனுகிரகம் பண்ணி அந்த வியாதி எல்லாம் தீர்க்கலன்னு ஒரு பக்கம் அந்த வியாதியோட உபத்திரம் இருந்துட்டே இருக்கு. அதனால அடிக்கடி டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது, என்னால எழுத முடியல, உன்னை பத்தி பாட முடியல. இந்த வியாதியை நீ தீர்க்கலன்னு இத்தனை பேர் நான் உன்னை பாடிட்டு வரேன் இல்லையா, ஒரு அவதாரத்தையும் என்னென்ன பண்ண ஏது பண்ண சொல்லிட்டு வரேன் இல்லையா, இதுக்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ இருக்க வேண்டாமா? 4 பேர் பார்த்தா சிரிப்பானே. இத்தனை நாள் பண்ண ஒரு ஆளுக்கு இவனுடைய சின்ன வியாதியை தீர்க்கிறது ஒரு கஷ்டமா, ஏன் தீர்க்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு எல்லாரும் சிரிப்பானே. அப்ப இந்த வியாதியை உன்னால தீர்க்க முடியலன்னு அதெல்லாம் பண்ண ஒரு கதையோ நினைச்சிருவா எல்லாம். அதுக்காவது எனக்கு அப்படி வந்து என்னை காப்பாத்து, எனக்கு நல்லதை பண்ணுங்கிற இப்படி பெரிய ஆகாம கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே சொல்லிட்டு வர்றார். இதுலயும் சொல்லும் போது என்னுடைய இந்த குரலை கேட்டு நான் ஓலமிட்டு அதனை நீதான் அந்த காப்பாத்தணும்னு சொல்லி அப்படி அதுபோது நீ என்னை வெறுத்து தள்ளிவிட்ட என்ன அழகா விட்டேன்னா யார் வந்து என்ன எடுத்தா வந்து எடுக்க மாட்டா, நீ வந்து காப்பாத்துன்னு தான் உண்டு, இது என்ன கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல
ஆதிசங்கர் மறுபடியும் சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல என்ன சொல்றாருனாக்கா, கருணாமூர்த்தியான சுப்பிரமணியா, சண்முக பெருமானி, எனக்கு விசாலமா காது வரை நீண்ட கண்கள் இருக்கும். எப்போதும் கருணையால நிறைந்த கண்களா 12 கண் இருக்கு. ஒரு கண்ணுல 12 கண் இருக்கு. இந்த 12 கண்ணுல ஏதாவது ஒரு கண்ணால இப்படி ஓரமா என்ன பார்த்து ஒரு கடைவிழி பார்வை, ஒரு பார்வை பார்த்தா உனக்கு அதனால என்ன கஷ்டம் என்ன நஷ்டம் இல்லையா? இதை பண்ணா இல்லையா? இதனால உனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துருச்சு? 12 கண்ணு வச்சிருக்க, கருணா சமுத்திரம்னு பத்தி எல்லாரும் சொல்ற. நீ வந்து இந்த சமுத்திர கரையில நின்று இருக்க, அப்படி கோடானு கோடி ஜனங்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா. நீ அந்த 12 கண்ணு ஒரு கண்ணால் ஒரு ஓர கண்ணால் ஒரு பார்வை அந்த பார்வையோட கடாட்சத்தை எனக்கு நீ காமிச்சேன்னு சொன்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். இதையே நீ பண்ணக்கூடாது, நீ பண்றதுனால உனக்கு ஏதாவது கஷ்டமா நஷ்டமா, இது ஏன் செய்யலாம், செய்ய மாட்டேங்கிறியே அப்படிங்கிற. அது இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது, உனக்கென்ன கோபம் ஐயா வேலையா முருகையா என்று உனக்கென்ன கோபம் ஐயா. கோபம் அதனாலதான் வரமாட்டேங்கிற. இல்லன்னா என்ன வந்து காப்பாற்றோ எனக்கு அனுகிரகம் பண்றதோ ஒன்னும் பெரிய காரியம் இல்ல. எவ்வளவு பெரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்க நீ, எனக்கு வந்து ஒரு அனுகிரகம் பண்றது ஒரு பெரிய கட்டமா ஏதோ கோபம். அந்த கோபம் என்னன்னு சொல்லு. எனக்கு நல்கி கதியதையா எழுவகிலேறி வந்தருளையா உனக்கென்ன கோபம் ஐயா ஏழையா முருகையா உனக்கென்ன கோபம் ஐயா. உன்னத்தோடு வேற எந்த கதியில் ஆதாரங்களே அருளை தரவே நீதான் ஒரு சத்தம் நினைந்தலேன்னு அதுக்கு உன்னத்தோட எந்த கதியும் இல்லை. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மயில் மேல ஏறி வந்து எனக்கு அருள் பண்ணினா என்ன, ஏன் பண்ணக்கூடாது? இது அப்பா அம்மாவா வெறுத்துட்டா யார் என்னை காப்பாற்றும்? அதையே சொல்லும்போது, தாயொரு செய்தனை வெறுப்பாளோ தந்தையும் தனகனை மறுப்பானோ நீயும் எந்தனை மறப்பாயோ நீசல் எந்தனை துறப்பாயோ. தாய் ஒரு செய்தனை வெறுப்பாளோ, அம்மா தன் குழந்தை வெறுத்து ஒதுக்கி தவிடாளோ. எத்தனை ஒரு பொல்லாத குழந்தையா இருந்தாலும் அந்த குழந்தை அணைச்சிருந்த இன்னைக்கு தான் நாளைக்கு தெரிஞ்சிருவான் அப்படின்னு தான் சொல்லுவான். அப்பா கிட்ட சப்போர்ட் பண்றாரு. அதனால என்ன, நாளைக்கு சரியா பட போறது, இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தால குழந்தைக்கு சரியா வரல, அதெல்லாம் வந்து இவன் புத்தகத்தோட பகுதி போய் திருடிட்டான். ஆனா இவன் திருடிருப்பான் அவன் புத்தகத்தை. சொல்லும் போது அம்மா வேற மாதிரி மாத்தி சொல்லுவான். இவனோட புத்தகம் எடுத்துட்டு போயிட்டான், பரீட்சை அன்னைக்கு புத்தகம் கிடைக்கவே இல்லை. குழந்தை என்ன பண்ணுவான், எல்லாம் அந்த புத்தகத்துக்கு கேட்டுவிட்டான் அந்த வாத்தியார். அதனால அந்த குழந்தை சரியா இல்லைம்பா. ஏன்னா அப்பா கிட்ட இருந்து தந்தை அடித்தால் தாய் அணைப்பாள், தாய் அடித்தால் தந்தை அணைப்பான். மாதிரி தாயொரு செய்தனை வெறுப்பாளோ தந்தையும் தனகனை மறுப்பானோ. என் பிள்ளை சார்ந்தான் இல்லையா, என் பிள்ளை சார். ஆனா சாதாரணமா சொல்லுவாங்க வந்து ரொம்ப ஒவ்வொன்னு இருந்தாருனாக்கா என் பிள்ளைன்னு வேணும். அதாவது தப்பு தண்டா பண்ணிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் திட்டுற மாதிரி நான் பாரடி உன் பிள்ளை பண்றேன் அக்கிரமத்தான் வேணும், அம்மா பார்த்து உன் பிள்ளைன்னு வேணும். இது உலக வழக்கம்பா. அந்த சாதாரணமா எப்படின்னாக்க என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம குழந்தை தானே. தப்பா பண்ணிட்டான், கண்ணாடி உடைச்சானே, எவ்வளவு சார் ஆச்சு கண்ணாடிக்கு கொடுத்துறேன் போங்க, அப்புறம் நீங்க போட்டுட்டு பில்ல கொடுக்க நான் கொடுத்துறேன். ஏன்டா நீ ஏன்டா அடிச்சாத, இது ஒண்ணு ஒரு கரெக்டா சொல்லுவான். நீ அடிச்சிருக்க மாட்டா, யாரோ பந்து போட்டா தவறி போய் விழுந்துருச்சு தானே, இன்னும் அங்கெல்லாம் போய் கிட்ட வாரு, நீ எதிராத்த போய் விளையாடு, ஒரு சேஞ்ச் அப்படி இருக்கும். இது மாதிரி இந்த குழந்தை அணைச்சுட்டான் கொண்டு பார்த்து யாரும் மறுக்க மாட்டான். சார் இது என் பிள்ளை இல்லை சார் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். என் பிள்ளை பண்ணிட்டானா பரவாயில்ல சார் மாத்திங்க. குழந்தை அவனுக்கு ரொம்ப அருமைன்றதுனால நீயும் எந்தனை மறப்பாயோ நீச்சல் எந்தனை துறப்பாயோ. நீ என்ன மறந்துடுவியா, என்ன மறந்து போயிருவியா, இது உபயோகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவியா. தரம் வந்து இவன் வந்து தள்ளத்தகாதுனர் அபிராமதாஸ் சொல்லும்போது, இவன் வந்து உபயோகம் இல்லை, நான் அருள் பண்றது தகுதியற்றவன், இவன் வேண்டாம் அப்படின்னு தள்ளக்கூடாது. தரம் வந்து இவன் வந்து தள்ளத்தகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். அதுதான் நீயும் என்னை துறப்பாய, இவனுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, இவனுக்கு செய்யக்கூடாது, இவன் மகா பாத்தி, ஆனா இவனுடைய பாபங்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியா நம்ம கருணை பண்ணப்படாது தள்ளிடுவியா. மாயங்கள் இதுவரை செய்தது போதும் மாலவன் மருகா வேண்டாம் நிவாதம். இது வரைக்கும் பண்ண மாயங்கள் தான் போரும்பா. என்ன தண்டனை கொடுத்த, என்னை கண்டிக்காத அந்த
நான் எல்லாம் முருகா முருகான்னு முன்னாடி நீ வந்து நான் காப்பாத்தல, எல்லாருக்கும் நான் பேசுற பேச்செல்லாம் ஒரு இழிவான பேச்சாக எல்லாம் ஏளனம் பண்ற பேச்சாப்படுத்த இந்த மாயெல்லாம் போறோம். மாதவன் மருகா வேண்டாம் இனி வாதம், தப்போ ரைட்டோ அருகதை இருக்கோ இல்லையோ அந்த வாதமே வேண்டாம், நான் உன்னையே நம்பியிருக்கேன், நீ வந்து என்னை காப்பாத்து. வேயுரு தோழி வள்ளி மணாளா வேதநாயகா வேழம் சோதரா உனக்கென்ன கோபமையா ஏலையா முருகையா மேல் உனக்கென்ன கோபமையா. வேயுரு தோழி வள்ளி மணாள், வேயுரு தோழி மூங்கில் போடக்கூடிய அழகான தோல் வளவளவள இருக்குமா, அந்த மூங்கில் எப்படி பிரகாசமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மென்மையான தோள்களை உடையவளான். அப்படிப்பட்ட வள்ளியுடைய மணவாளனாக இருக்கக்கூடிய என் முருகப்பெருமானே, வேத நாயகா வேதத்துக்கு நாயகனாக தலைவனாகவும் வேதனுடைய சோதன், வேதன் யானை முகத்துடைய கணபதிக்கு சோதனாக இருக்கக்கூடியவனே, உனக்கு மேல இந்த கோபத்தெல்லாம் போடும், இந்த கோபத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நீ வந்து எப்படியாவது எனக்கு நீ அனுகிரகம் பண்ணணும்னு நினைச்சு வரணும் அப்படின்றார். இது அபிராமிதார் கூட ஒரு சொல்றார், வல்லதம் ஒன்றறியே சிறியேனின் மலரடி செம்பல்லவம் நல்லது பற்று ஒன்றிலே வல்லபம் ஒன்றறியனர். எனக்கு எந்த விதமான ஒரு சக்தியும் கிடையாது, சாமர்த்தியமும் கிடையாது, இதுவே அச்சுக்கிட்டு நான் பா இது வந்திருக்கேன், உன்னை மொத்தம் நம்பிட்டு இருக்கேன், சாமர்த்தியமே இல்லாத ஒரு அசட்டு பிள்ளை நான். அதனால நீ என்ன பண்ணுவேன், சிறிய நான் ரொம்ப சின்னவன், நான் பெரிய ஆளா நானே முயற்சி பண்ணி நானே காப்பாத்திட்டேன், 4 பேர்ட்ட போய் ஏதோ சமாளிப்பேன், ஒண்ணும் தெரியாது, நீ வந்தா உண்டு இல்லைன்னு. இந்த சின்ன குருவி, இந்த குருவி கொஞ்ச நேரம் கூட்டுல உட்கார்ந்துருக்கும், அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது, எப்ப பார்த்தாலும் ஆனா வாயை தந்து அம்மா குருவி வரலான்னு பார்த்துட்டே இருக்கும். இது அங்கெங்க போய் எடுத்துட்டு வந்து இந்த குழந்தைக்கு வாயில கொடுத்தோன்னா காத்து இருந்து சாப்பிடுவான், இந்த பூவெல்லாம் எடுத்து வந்து இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குமா சாப்பிடுவான். அது மாதிரி ரொம்ப சிறியவன், எனக்குன்னு எந்த வல்லமும் சக்தியும் கிடையாது, நீதான் காப்பா, உனக்கா நான் காத்துட்டே இருக்கேன். என் மலரடி செம்பல்லவம் அல்லது பற்று ஒன்று, உன்னுடைய மென்மையான தளிர் போன்ற அந்த பாதங்கள் இருக்கேன், இதை தவிர எனக்கு பற்றுன்னு ஒன்றும் கிடையாது, ஆதாரம் எதுவுமே கிடையாது, இதை பற்றி கொண்டு நான் விடாமல் உட்கார்ந்துருக்கேன். பசும் பொற்கு வில்லு வருத்தமுடன் விற்றிருப்பாய். பசும் பொற்பொடுப்புன பசுமையானதும் பொன் போல மின்னக்கூடியதுமான ஒரு மலையே வில்லாக வைத்திருக்கிறான் அந்த பரமேஸ்வரன், அவனோட கூட அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அந்த பார்வதி தேவியே, விஜயன் தொடுத்த சொல் அவமாயினும் என் திருநாமங்கள் தோற்றமே. உன்னை பத்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணவும் தெரியாது, நஜானாமி பத்தியம் நஜானாமி கத்தியம் ஆதிசங்கர் சொன்ன மாதிரி எனக்கு உன்னை பாடுறதுக்கு தெரியாது, அதுக்கு கூட சக்தி கிடையாது, எனக்கு ஸ்லோகம் பண்ண தெரியாது, வசன நடைய பேச தெரியாது, ஏதோ நானும் உன்னை பத்தி நான் பாட்டை பாடிட்டேன், இவ்வளவு பாடினா கூட இதெல்லாம் அவமான சொற்கள் தான், இதுக்கு ஒன்றுக்கு அர்த்தமா இருக்கதா தெரியல, ஆனால் அங்கங்க உன்னுடைய நாமத்தை நான் சொல்லிருக்கிறதுனால இத்தனையும் ஸ்தோத்திரமா போயிடுத்து, நீ ஸ்தோத்திரமா நினைச்சிட்டு நீ வந்து என்னை காப்பாற்றணும், எனக்கு அருள் பண்ணணும், நீ அருள் பண்ண எனக்கு யாருமே இது பண்ண மாட்டான், அதனால எப்படியாவது நீ காப்பாத்து. அது மட்டும் சொல்ல, நல்லது வந்தாலும் சரி கெட்டது வந்தாலும் சரி தான் உனக்கு நான் கொடுத்துட்டே அப்சல்யூட் சரண்டர் சரணாகதி பண்ணிட்டேன். அது மாதிரி பகவான்கிட்ட பண்ணிட்டோம், நீயே உன்னத்தவ வேற ஒண்ணு இல்லை, நீ எல்லா தெய்வம் இல்லைன்னு பாட்டு கொடுத்து என் நெஞ்சே நீ வாழும் என்ன சுத்த சித்தானந்தாடு ரொம்ப சிம்பிளான, நீ எல்லா தெய்வம் இல்லை எனது நெஞ்சே நீ வாழும் எல்லை முருகா அப்படின்னு பாட்டு இருக்கேன். இங்க ரொம்ப பழைய பாடம், 30-35 வருஷம் முன்னாடி உள்ள எழுதின அந்த ஒரு பாட்டு. உனக்கு எந்த கதியும் கிடையாது, என் மனசுதான் நீ வாழக்கூடிய எல்லையை சொல்வாரு. நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, நன்றே வருகினும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, உனக்கே பரம் எனக்குள்ள எல்லாம் அன்றே உனதென்று அழித்து விட்டேன், அறியாத குணக்குன்று அருட்கடனே இமதான் பெற்ற கோமடனே, இமதான் பெற்ற கோமடனே அப்படிங்கிறார். இமயமலைக்கு அதிபதியான அந்த ராஜா இமாதிரி ராஜாட்ட அவனுடைய சுதாவாக இருக்கக்கூடிய நீ கோமளமான மென்மையான மேனியை உடையவளா இருக்காரு, நீ அருட்கடலாக்கக்கூடியதாச்சு, எல்லாத்தையும் உனக்குன்னு சொல்லிட்டேன், நல்லது நடந்தாலும் கெட்டது நடந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னா எல்லாம் உன்னுடைய அருளாக நடக்குதுன்னு அன்னைக்கே விட்டேன். நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு யாரும் நீதான் பொறுப்பு, அதனால எல்லாம் ஒண்ணுதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னு அப்புறம் என்னுடைய சாமர்த்தியம் என்னுடைய வல்லபன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது, அதனால எப்படியாவது நீ வந்து எனக்கு நீதான் அருள் பண்ண வேண்டியது வேற ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அபிராமதாரன் சொல்ற. நக்கீரன் அதேதான் சொல்ற, திருமுருகாக்கப்படை நக்கீரன் சொல்லும் போது 5 முகம் தோன்றும் 6 முகம் தோன்றும் எஞ்சமரில் அஞ்சேரமதேல் தோன்றும் நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்கும் 2 காலும் தோன்றும் முருகா என்று ஓதுவானும். 5 முகம் தோன்றும் 6 முகம் தோன்றும் ஜமரில் அஞ்சேரமதேல் தோன்றும்.
மனசு கஷ்டப்படும் போது பயம் வரும்போது அந்த அஞ்சக்கூடிய முகம் வரும்போது 6 முகமான முருகப்பெருமானுக்கு தோன்றுவன. வெண் சபர்கள் போர்ல கூட அஞ்சேனுடைய வேல் வந்து நிற்குமா. நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைச்சு 2 காலம் தோணும் 2 பாதங்களோட முன்னாடி நிற்பான். முருகால் என்று ஓடுவான். முருகான்னு கூப்பிட்டா போகணும். நக்கியவர் சொல்ல ஒழிய ஒருவரையும் நம்புகிறேன், பின்னே ஒருவரை யான் பின் செல்லேன். பன்னிருகை கோலப்ப வானோர் கொடியதினை தீர்த்தருளும் வேலப்பா செந்தில் வாழே. செந்தில் வாழ செந்தில் திருச்செந்தூர்ல கையில் வேலை ஏந்தி கொண்டு அங்கு எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் செய்து கொண்டு இந்த கடல் அலைகள்லாம் ஆவாரம் விட்டு வந்து உடைய பாதத்தை வருடத்துக்கு வருது. அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை ரம்யமான இடத்துல உட்கார்ந்து முருகா, வானோர் கொடியவனை தீர்த்து அருளும் வேலப்பான. தேவர்களுக்கு சேனாபதியாக சென்று அந்த தேவனுடைய பெயரெல்லாம் தீர்த்து சூரபத்மாதிகள்லாம் அழித்து அவளுக்கு வந்து இந்த தேவலோகத்தை மீட்டு கொடுத்தாயே. நான் உன்னை ஒழிய ஒருவரையும் நம்புகிறேன், ஒன்னா தவிர வேற யாரையும் நம்புறதில்லப்பா. எல்லாரையும் நம்பி நம்பி கெட்டு போயாச்சு. உலகம் எல்லாம் பொய்ன்னு இப்பதான் புரிஞ்சு போச்சு. உன்னை தவிர எந்த ஆதரவும் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன், யாரோட பின்னாடியும் போக மாட்டேன். பின்னை ஒருவரையான் பின் சொல்ல யார் பின்னாடியும் இனிமே நம்பி நான் போக மாட்டேன். உன்னை என்று மற்றொரு தெய்வம் வந்திப்பைய நடக்கிறாங்க. உன்னத யாரும் எந்த தெய்வத்தையும் நான் வணங்கவே மாட்டேன். அது மாதிரி இவரு நான் யாரு முன்னாடியும் போக மாட்டேன். பார்க்க எல்லா புலவர்களும் எல்லா கவிஞர்களும் எல்லா பக்தர்களும் ஒரே மாதிரியா தான் சித்தனை பண்ணிருக்காங்க. அந்த காலகட்டத்தில் வரும்போது எல்லா சிறுக்கும் நம்ம ஆதாரங்களா நிறைய கிடைக்குது. இது உன்னதோட யாரையும் நினைக்க மாட்டேன். அதனால நீதான் என்னன்னைக்கு என்னை காப்பாற்றணும். முருகனே செஞ்ச முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒருகை முகன் தம்பியே என் தந்தை கால் எப்போதும் நம்பியை கைதொழுதேன் நான் நடத்தேன். உன்னுடைய தண்டை கால்னா தண்டைன்னு ஒரு வளையம் காலில் போட்டுருவா, அழகா இருக்கும். ஆண்கள் எல்லாம் போட்டு பெண்கள் எல்லாம் கொலுசு போட்டுப்பார். தண்டை அந்த தண்டை கால் அழகான கால். இது என்னைக்கு நம்பி நான் என்ன பண்ண உன்னையே தொழில் கொண்டிருக்கிறேன். முருகனே என் முருகப்பெருமானே செந்தில் முதல்வனே. ரொம்ப பேர் பார்த்தா பழனியை பத்தி பாடுறா, நிறைய திருச்செந்தூரை பத்தி நிறைய பேர் பாடுறா. ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய அடிக்கடி போறான்னு நினைக்கிறேன். இப்பவும் பார்த்தா கூட்டம் நிறைய அதான் மோதல் திருச்செந்தூர்ல. பழனிலையும் பார்த்தா எப்ப போனாலும் எல்லா நாளும் திருவிழா நாள் மாதிரி இருக்கு. சாமி பார்க்கணும் அவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு. இது செந்தில் முதல்வன். செந்தில் திருச்செந்தூர் பணிகளை இருக்கக்கூடிய முதல்வன். இதான் மூத்தவன். எல்லாருக்கும் ஒரு முதல்வனாக கூட தலைவனாக கூட உன்னை சொல்லா மற்றவரை சொல்லுன்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் முன்னோடியாக இருக்கக்கூடியவன். மாயோன் வருகனேன மாயம் செய்த இந்த மாயக்கண்ணனான திருமாவுடைய வருகனாக இருக்கக்கூடியவன். ஈசன் மகன் எல்லாரும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஈசன் மகனேன் இந்த பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளையாக இருக்கக்கூடியவன். ஒருகை முகன் தம்பியேன்னு முகத்திலே ஒரு கை இருக்கக்கூடிய பஞ்சகரனான அந்த வேதமுகன் யானை முகத்தவன் கணபதி. அவனுக்கு தும்பிக்கைக்கு அந்த தும்பிக்கையை நம்பி கை நீட்டுவார்கள் அனுகிரகம். தும்பிக்கையை நீட்டி யார் நம்பி கை நீட்டாலும் அந்த நம்பிக்கை வீணா போகாது. இந்த கை அடித்து ஒரு புலவர் சொல்லிருக்கார். அப்படி எல்லாருக்கும் இங்க சொல்லி அப்பேற்பட்ட முருகா உன்னையே நம்பி கைதொழுதேன். அதனால இனத்தின் எனக்கு நீ அருள் பண்ணிதான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. உன்னத யாத்தையும் நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த பாடலை சொல்றார். மொத்தத்துல பார்க்கச்சே இவருடைய திங்கிங் எப்படி இருக்குன்னாக்க நாம அவருடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டோமானால் நமக்கு வேற எதுவுமே தேவையில்லை. ஏன்னா விழிக்கே துணை மென் துணி மென் மலர் பாதங்கள் மென்னைகின்ற மொழிக்கு துணை குருளாயனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடம் ஒய்யோம் கந்தவந்தாத்து இவரை சொல்லிருக்கிற மாதிரி விழிக்கு துணை திருமின் மலர் பாதங்கள். கண்களுக்கு துணை எதுனா அவரை பார்த்து அவன் பாதங்கள் கண்ணில் பதிஞ்சுச்சுன்னா அந்த பார்வைக்கு என்றும் துணையாக அவனுடைய பாதங்கள் இருக்கும். மெய்மகின்றால் மொழிக்கு துணை முருகாயனும் நாமங்கள் தான். நம்முடைய வாக்கு என்னென்றைக்கும் இளைஞராக இருந்து கொண்டு அந்த நாம ருச்சி நாக்குல வந்துருச்சு என்னைக்கு அதே சொல்லி இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பேச்சுக்கனுடைய மொழிக்கு எது துணைனா அந்த முருகாங்கிற நாமங்கள் தானே. முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவனுடைய பன்னிரு தோளும் 12 புஜங்கள். இது எதுக்கு துணை? நம்முடைய முன் செய்த பாபங்கள் பழிகள் எல்லாத்துக்கும் அதுதான் துணை. எல்லாத்தையும் போட்கிடந்தார். கடைசியில பயந்த தனி வழிக்கு துணைங்க. தனியா போனா வச்சுக்கோ, பயந்து போறோம் அவனே கூட முருகா முருகான்னா போறோம். அவனுடைய வழி வேலும் செங்கோடம் மயிலும் வந்திருக்கும். கையில் இருக்கிற வேலும் அவனுடைய சேவர் கொடியும் அவன் ஏறி வரக்கூட மயில் இருக்கு. இப்ப நமக்கு என்னாலும் இது துணையாக இருக்கும். அதனால தவறையே பட வேண்டாம். என்னன்னைக்கு அந்த முருகன் துணையாக இருப்பான். முதல்ல ஆதாரங்களேன்னு அருளை தரவேன்னு சொன்னாலும் வேற சில இடங்கள்ல ஆதாரம் கண்டிப்பா இருக்கு. புரிஞ்சு விட்டா புரியாத வரைக்கும் ஆதாரம் இல்லதான்.
புரிஞ்சுட்டுன்னு சொன்னா அந்த ஆதாரம் இருக்கு. அது எங்க இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பெரியவாக அந்த வழியை காட்டி வச்சிருக்கா. அந்த வழியை எப்படி காட்டி வச்சிருக்காங்கிறது பின்னாடி நம்ம சொல்ல போறோம். அந்த பரம், அந்த பரதத்துவம், அந்த பரம்பொருளை எப்படி நம்ம அறிஞ்சுக்கணும்னு வழிகள்லாம் பின்னாடி இன்னும் 2 பாடல்கள் சொல்ல போறார். ஆனா இந்த பாட்டுல வரும்போது ரொம்ப அழகா சின்ன பாட்டா இருந்தா கூட தன்னுடைய ஆதங்கத்தை சொல்லி ஆதாரமிலேன் அருளை பெறவே நீதான் ஒரு சற்று நினைந்திலையோ வேதாகம ஞான வினோத மனோதீதா சுரலோக சிகாமணி. சுரலோக சிகாமணி அந்த தேவ உலகத்துக்கு தலையில வைக்கக்கூடிய மணி போன்று விளங்கக்கூடிய நாட்களே மனோ அதிதா மனத்துடைய எண்ணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவனாகவும் ஞான வினோதனாகவும் வேத ஆகம சாஸ்திரங்கள் நாம் பொருளக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடிய பெருமானே, ஆதாரம் இல்லாத தப்பிக்கக்கூடிய எனக்கு உன்னுடைய அருளை நீ எனக்கு தந்து என்னை நீ காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த பாடலை சொல்றார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா பண்டர்புரத்தில் இருக்கிறதே இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. பாம்பேயில் அனந்தராமன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவளுக்கு பாலக்காடு, அவரோட மனைவி, இவா 2 பேரும் எப்பொழுதும் அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வருவா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்பா. அப்படி இருக்கிற இவா எப்பொழுதுமே வருஷா வருஷம் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ஆராதனைக்கெல்லாம் வாழைக்காய், நேந்திரம்பழம், அந்த ஏலக்கிங்கிற அந்த பழம், வாழைப்பழம், இது மாதிரிலாம் கதலி இதெல்லாம் கொண்டு வருது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பல சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாருமே 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து தரிசனம் பண்ணுவா. பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு இந்த அனந்தராமன் வந்தவர் ஒரு மஞ்ச துணியில் ஒரு பெரிய மூட்டை, அந்த மஞ்ச துணியில் ஒரு மூட்டையை கொண்டு வந்தார். இந்த நமஸ்காரம் பண்ணினவர் ஏந்திருக்காத குலுங்கி அழுதுண்டே இருக்கார். ஏகாம்பரம்னு கைங்கரியம் என்றவர் அவர் பார்த்தார். என்ன நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அழுதுன்னு இருக்காரு, அவர் அப்படி எப்படிலாம் பார்த்தது இல்லையே அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் கேட்டார், இன்னும் நீங்கள் மட்டும் வந்திருக்கள், மாமி வரலையா அப்படின்னு. இதையும் கேட்டோன்னா அவர் இன்னும் ஜாஸ்தி அழவே ஆரம்பிச்சுட்டார். உடனே பார்த்து இந்த பெரியவா சொல்ற, அவரை ஏந்திருக்க சொல்லும், முதல்ல உட்கார சொல்லும் அப்படின்னா ஆசுவாசப்படுத்திக்க சொல்லும். உடனே அவர் ஏந்தின்னு உட்காண்டார், ஆசுவாசப்படுத்தின்றார். என்ன ஏதுன்னு பெரியவா விசாரிச்சா அவர் சொன்னார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து, பல வைத்தியங்கள் பண்ணித்து, ஆனால் கடைசியில் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது கேன்சர்னு சொல்கிறா. அதனால் ரொம்ப நிலகுலைஞ்சு போயிட்டோம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அவளானா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை தவிர உடம்புல போட்டுன அத்தனை நகையும் கழட்டி வச்சுட்டா. கழட்டி இந்த மஞ்சள் துணியில் முடிஞ்சு வச்சுருக்கா. இதை அப்படியே கொண்டு பெரியவா பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா. பெரியவா எப்படி பண்ணுறாளோ அனுகிரகம் பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும். ஆனால் கேன்சர்னு பெரிய வியாதின்னு சொல்கிறா. என்னன்னு தெரியல, அப்படி ஒரு பிராரப்தம் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தையும் தான் உடம்புல இருந்த அத்தனை நகையும் கேட்டு திருமங்கலை தவிர இங்கே பெரியவாளுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தாச்சு. பெரியவா தான் அனுகிரகம்னும் கருணை பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னால், அதனால தான் கொண்டு வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் அவளோட நகை தான் அப்படின்னு அந்த மஞ்சள் துணியில் மூட்டையில் இருந்தது சொல்லி அழுதார். இதை கேட்டு வாழ்க்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஷாக்காக எடுத்து, நாம் ஏதோ எதேச்சியாக மாமி வரலையான்னு கேட்க போக பின்னால் இவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கே, அவர் பாவம் சிரமப்படுறாரு, நல்ல மனுஷன், அவளுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அமைதியாக இருந்தால், அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணா, கவலைப்படாத பயப்படாத அப்படின்னு அவருக்கு அபயப்பிரதம் பண்ணிவிட்டு உடனே என்ன பண்ணால் இந்த மூட்டையை அவரையே எடுத்துன்னு போய் சொல்லும், ஆற்றுல பூஜையில் சுவாமிகிட்ட வச்சுக்க சொல்லும். அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் சமயம் வரத்தே அதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கலான்னு சொல்லும், ஆற்றுல கொண்டு வச்சுக்க சொல்லும், கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டா. அவரும் இந்த மூட்டையை எடுத்துன்னு போயிட்டார். என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் 1 மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுத்து. 1 மாதம் கழித்து என்ன பண்ணால், காஞ்சிபுரத்தில் பாடசாலை, நம்ம மடத்து பாடசாலை இருக்குது. இந்த பாடசாலையில் சாமவேதம் படிச்சிருந்த 2 பசங்க, சுவாமிநாதன் வெங்கடேசன் அப்படின்னு, அந்த 2 குழந்தைகள் என்ன பண்ணால் பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. எதுக்குன்னா, அவளுக்கு ஒரு அக்கா தங்க 2 பேர் சகோதரிகள். இவா 2 பேருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கா. கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கு. ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதே பெரிய கஷ்டம், 2 கல்யாணம் வேற நிச்சயம் பண்ணியாச்சு. ஏதோ வந்தது அமைஞ்சு கொடுத்து 2 கல்யாணத்துக்கும்
எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா என்ன பண்ணா ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டா. பம்பாயிலேருந்து அனந்தராமன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கா? அவன் மூட்டை நகையெல்லாம் கொண்டு வந்தான், அவாத்தில் இருக்கு. நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த குழந்தைகளை ரெண்டுத்தையும் அழிச்சுன்னு போ. அங்கே அனந்தராமன்கிட்ட சொல்லி அதில் இருக்கிற நகையை ரெண்டாக பிரிக்க சொல்லி அவள் 2 பேருக்கும் கொடுக்க சொல்லும். அந்த 2 குழந்தைகளுக்கும் அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு, அக்கா கல்யாணம் தங்கை கல்யாணங்கிற அந்த 2 கல்யாணத்துக்கும் ஆளுக்கு பாதி பாதியாக கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இவர் இது மாதிரி அவரை சொல்லி அனுப்ப உடனே என்ன விட்டு இந்த பசங்களையும் அழிச்சுன்னு அனந்தராமன் வந்துட்டு நகையோட வந்து பெரியவா சன்னதியில் இந்த நகையை 2ஆக பிரித்து இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவள் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி அந்த அவளோட சகோதரிகளை கல்யாணம்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா அந்த குழந்தைகள்லாம் எதிரே பார்க்கல. ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட வந்து பெரியவா என்ன பண்ணா எப்பொழுதும் திருமங்கல்யம் புடவை கூறப்புடவை திருமங்கல்யம் எல்லாம் கொடுக்கறதுன்னு மடத்தில் சம்பிரதாயம். அது இல்லாதவா பாவம் சிரமப்படுறவாளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு நியமம் வச்சுன்னு இருக்கு. இது மாதிரிலாம் வேற எங்கேயான்னு நடக்குமா தெரியல. இப்படி ஏழைகளுக்கு அப்படின்னே ஒரு மடம், இந்த காஞ்சிகாமகோடி பீடம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவள் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாளாக்குன்னு நினச்சிட்டா. இங்கே என்னடான்னா ஒரு மூட்டையில் நகை. அந்த குழந்தைகள் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டது. எதுக்காக இப்படி கொடுத்தான்னு வேற ஒன்றும் இல்லை, தான் சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்காளோ இல்லையோ அந்த வேதம் படித்தவாளுக்கிட்ட பெரியவாளுக்கு இருக்கிற பிரியம், அந்த வேதம் படித்ததுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுறாப்புல இனிமேல் உலகத்தில் யாருக்குமே அடைய முடியாது, யாருக்கும் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அது பெரியவா பொழிஞ்சு தள்ளிவிடுவா அப்படியே. அது மாதிரி தான் நீங்கள் இத்தனை நகையும் கொடுத்தனுச்சு பண்ணினா. இது ஏதோ இது சுவாமிநாதன் வெங்கடேசனுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவான்னு பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கா. இப்போ என்ன அந்த அனந்தராமன் அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும், சௌரியமாக ஆயிருக்குங்கிறது சொல்லவா அவனும் பெரியவா ஒன்றும் வராது கவலைப்படாதேன்னு சொன்னாலே வாக்கே போராதோ. அதுக்கப்புறம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணாலும் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. அப்புறம் இப்போ சௌக்கியமாக இருந்துன்னு இருக்காவா. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதாவது இது அனந்தராமனோட பக்தியை காமிக்கிறது, அந்த அவரோட சம்சாரத்தோட பக்தியை காமிக்கிறது. சர்வத்தையும் பெரியவாளுக்கு தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஏதோ இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கூட பிறந்தவா கல்யாணத்துக்கு பெரியவா பண்ணி வச்சான்னும். அதே மாதிரி இதே அனந்தராமனை வச்சுட்டு இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, இந்த அனந்தராமனோட சம்சாரம் சென்னைனே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சமயம் கனவு வந்து சொப்பனம். அதில் என்னென்னா பெரியவா 10 பவுனுக்கு சங்கிலி பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவாள்கிட்ட நம்ம எத்தனை பவுனுன்னு கொண்டு வச்சா கூட வாங்கிக்க மாட்டா, எனக்கு எதுக்கு நான் சன்னியாசி வேண்டாம்பா, இன்னும் 10 பவுனில் சங்கிலி பண்ணிட்டு வாங்குறாளே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா அந்த அம்மா உடனே கணவன் அனந்தராமன்ட்ட சொன்னா 10 பவுனுக்கு சங்கிலியை பண்ணி நேர பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும்னு வந்துட்டா. அப்போ இதே இடத்துல தான் இங்கே பக்கத்தில் கேம்பில் இருக்கா. எதுக்காக பெரியவா இப்போ 10 பவுனுக்கு சங்கிலி வேணும்? சொப்பனத்தில் போய் அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்தில் சொல்லி வாங்கணும்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. மணிகண்ட சர்மா அப்படின்னு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கார், அவர் ரிக்வேதி. அவர் என்ன பண்ண, ரிக்வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சாஸ்திரம் ஷடங்கம் வாசிக்கிறதுக்காக போயிருந்தார். பெரியவா ஷடங்கம் அப்படின்னு வேதத்துக்கு 6 அங்கம் அப்படின்னு சொன்னோம். வேதம்ங்கிறது மூச்சு உயிர், அதுக்கு அங்கங்கள் இந்த 6 அங்கம் ஷடங்கம். இந்த ஷடங்கத்தில் படித்தவா ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் போயிட்டார்னா அப்புறம் ஷடங்கம்ங்கிற சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இருக்காதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணால் ருக்வேதத்தில் 2 பேர், யஜுர்வேதத்தில் 2 பேர், சாமவேதத்தில் 2 பேர் அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இந்த கர்நாடகாவில் அந்த வாத்தியார்ட்ட இருந்து கற்றுண்டு வர சொன்னான். அதில் ஒன்று இந்த ரிக்வேதத்தில் போனவர் இந்த மணிகண்ட சர்மா. இப்போ திருவனந்தபுரம் அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம், சிஸ்டருக்கு கல்யாணம். அவள் அப்பா அம்மா ஊர்லேருந்து கல்யாணம் நிச்சயமாயிருக்குன்னு சொல்லி நிச்சயம் பண்ணிவிட்டு பத்திரிகை அடித்து இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அனுப்பிச்சு, நீ பெரியவாள்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கா. இந்த பத்திரிகை எடுத்துன்னு இந்த மணிகண்ட சர்மா வந்திருக்கிற பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு. தங்கைக்கு கல்யாணம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ண முடியுன்னு. இதுவோ ஏழை குடும்பம், பெரியவா தான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த சமயத்தில் தான் இந்த அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்துக்கு சொப்பனம் வந்து அவள் சங்கிலியோடு வந்திருக்கா. வந்தால் உடனே பெரியவா சொன்னால் அந்த அனந்தராமன்ட்டையும் அப்புறம் லைப்ரரி சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு பக்தர் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிற மடத்துக்கு அவரும் வந்திருக்கார். உடனே பெரியவா சொன்னால், இந்த குழந்தை நான் சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான், இவனோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் மாதிரி எங்கேயோ திருநெல்வேலி பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஊரில் நடக்கிற அந்த ஊரை சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணு, இப்போ 3 பேருமா போங்க, இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போங்க. அதாவது அனந்தராமன் அவர் சம்சாரம் இந்த லைப்ரரி சுப்பிரமணியம் இவா 3 பேருமா இந்த குழந்தை மணிகண்ட சர்மாவையும் அழிச்சுட்டு நேராக ஊருக்கு போங்கோ. அவள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி இந்த நகையும் எடுத்துன்னு போ, சங்கிலியும் எடுத்துன்னு போ, எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் அவள் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு அனந்தராமனுக்கு உத்தரவு. ஒரு செலவு வைக்கப்படாது அவளுக்கு.
நீங்கள் அந்த குழந்தைகளோட கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு திரும்பி எங்கிட்ட வந்து எல்லாம் நல்லபடியானது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீ பம்பாய்க்கு போகணும் அப்படின்னு. இவாளை அந்த குழந்தைய அனுப்பிச்சு அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாள்கிட்ட போய் பத்திரிகை வச்சுட்டு பெரியவானுங்க நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு கவலைப்பட்டுருக்கா. சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணா ஆளையே அனுப்பிச்சிட்டா. அனுப்பிச்சு சும்மா இல்லை 10 பவுன் சங்கிலி எங்கிலி நகை நட்டோட எல்லாத்தோடையும் அனுப்பிச்சு அவளுக்கு ஒரு செலவும் இல்லாத அத்தனை செலவையும் பார்த்துட்டு அவள் பண்ணி வச்சுட்டு போனா அப்படின்னா அதுதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா பெரியவா சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்கு, பெரியவா சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சிருக்கிறதுனால அவளோட யோகக்ஷேமம் வகாமியம் நான் உங்களோட பொறுப்பெல்லாம் நான் வகிச்சுக்கிறேன், உங்களோட குடும்ப பாரத்தெல்லாம் நான் சுமக்கிறேன்னு பகவான் கீதையில் சொன்னது சத்தியம்ங்கிறப்ப இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சா. ஒரு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கு, அவரோட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இப்படி பல பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா சொன்னபடி தர்ம வழியில் போனோம்னா, பெரியவா சொன்னபடி இருந்தோம்னா அவளோட குடும்ப காரியங்கள் அவளோட கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் பெரியவா தானே தாங்கி தாங்கி பண்ணிட்டு இருக்கா. பறிஞ்சு பண்ணுறான்னு வேறு தெரியுது. ஏதோ கடமைக்கு பண்ணல, பறிஞ்சு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதில் வேடிக்கை என்னென்னா இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதோடு இல்லை, இந்த 10 பவுன் சங்கிலி பண்ணி வச்சாலே போனவா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கல்யாணத்தெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டா. இந்த 10 பவுன் சங்கிலியும் கொடுத்தா. சங்கிலியும் கொடுத்தாக்க அவள் என்ன பண்ணா திரும்பி வந்து சொன்னா, இது மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுத்து, இந்த சங்கிலியை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா இதை அப்படியே விற்று காசை கொண்டு அந்த குடும்பம் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்காலும் அவள் மேலே டெபாசிட் பண்ணிவிடும், நாளைக்கு அவளை குழந்தை பிறந்ததுனாக்கா அந்த கல்யாணத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு. வேடிக்கை என்னென்னா இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட தங்கைக்கு சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் ஆகி அதில் வந்த மீந்த பணத்தை தூக்கி பேங்க்கில் போட்டு அது பல வருஷங்களில் பல ரூபாயாக ஆகி அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு பொன் குழந்தை பிறந்து அதுக்கு கல்யாணம் வரத்தே இதை எடுத்து உபயோகப்படுத்தினா அப்படின்னு. குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படின்லாம் மாணிக்க வாசகர்லாம் சொல்கிறார். உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணினா நீ சொல்கிறபடி நாங்கள்லாம் நடந்துட்டோம்னா நீ என்ன பண்ணுறன்னு எங்களை மட்டும் காப்பாற்றலை, பரம்பரையாக காப்பாற்றின்னு வர, வழியாக காப்பாற்றின்னு வர, வழி அடியோம் அப்படிங்கிற, எங்களோட குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படிங்கிற. இதெல்லாம் உண்மையான சத்தியமான வார்த்தைங்கிறது தான் நமக்கு நிரூபணமாகுது. இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அவருக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சு அவரோட சகோதரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மருமாளுக்கும் பண்ணி வச்சு இப்படி பரம்பரையில் தொடர்ந்து பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணின்னு வந்திருக்கான்னா அது காரணம் அவள் சொன்னபடி அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணது, ஷடங்கத்தை அத்தியனம் பண்ணது, அவள் சொல்கிற தர்ம வழியில் நிற்கிறது தான் அப்படின்லாம் தெரியறது. 1981 வருஷம் காஞ்சி மகாபெரிவா பண்டரிபுரத்தில் சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. அந்த பண்டரிபுரத்தில் நவராத்திரி எல்லாம் ஆச்சு. அது முடிஞ்சு நவம்பர் மாதம் ஒரு துவாதசி இன்னைக்கு பாரணை முடிச்சுட்டு பண்டரிபுரத்துலேருந்து பெரியவா கிளம்பினா. கிட்டத்தட்ட 150 நாளைக்கு மேலே அங்கே இருந்தா. அப்படி கிளம்பி வரத்தே ஒரு ரோட் சைடு, அந்த ரோட் சைடில் ஒரு பாண்டுரங்கன் கோவில் இருந்தது. சரி அங்கே தங்கலாம் அப்படின்னா அங்கே தங்கறதுக்கு வசதி இல்லை. இந்த தங்கறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறதே ரோடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வயல்வெளி. அந்த வயல்வெளியில் ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது, ஒரு பெரிய மரம் இருந்தது. பெரியவா போய் இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துன்னுட்டா. சரி இங்கே தான் இப்போ தங்குறதா பிளான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே பக்கத்தில் கூட இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்தா அந்த வயல்வெளியிலேயே பக்கத்தில் ஒரு பனை ஓலையில் ஒரு குடிசை மாதிரி ஒரு இருக்குது. அந்த கொட்டகையில் கலப்பை, மண்வெட்டி, இன்வெட்டி, சாலையில் இதெல்லாம் எல்லாம் வச்சுருக்கு. அப்படி பெரியவாளுமே இந்த மரத்தடியில் உட்காந்து இவாளும் அங்கே நிற்கிறத பார்த்தோன்னே அந்த வயலில் வேலை செஞ்சிருந்த ஆளே எல்லாருமே ஓடி வந்துட்டா. ஓடி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் கூட இருக்கிறவாள்லாம் மேலே விசாரித்தா இந்த தோட்டம் இந்த வயல் யாரோடது அப்படின்னு விசாரித்தா அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரரும் வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டா இது மாதிரி பெரியவாளை பற்றி சொல்லி தங்கணும் இடம் வேணும் அப்படின்னா அந்த பணம் ஓலை அந்த கொட்டகை இருக்கே அதை அவர் ஒழிச்சு தரத்துக்கு ஒத்துட்டார். அதை ஒழிச்சு கொடுத்தார். பெரியவா இல்லை இருக்கா. பக்கத்தில் இன்னொரு இடம் பார்த்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இவாளுக்கெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. பெரியவா பக்கத்தில் ஸ்நானம் பண்ணினா அனுஷ்டானத்துக்கு ஜபத்துக்கு பூஜை எல்லாத்துக்கும் உட்காந்துனாச்சு. வேதபுருஷர்கள் சமையல் பண்ணுறார். கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் சாப்பிடணுமே. ஸ்ரீகண்டன் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணினார். இவர் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணியிருக்கார். இப்படி பெரியவா அனுஷ்டானம்லாம் ஆச்சு, பூஜை ஆச்சு, எல்லாம் ஆகி வந்து பிக்ஷைக்கு வந்தால் பிக்ஷை ஆச்சு. பிக்ஷை ஆகி இந்த ரிக்ஷாவுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்படி வரவா போகிறவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி இருந்தது. கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோ. மற்றவாள்லாம் என்ன பண்ணினா இந்த சமையல் பண்ணியிருக்காரு வேதபுருஷாஷன் பண்ணர் ஒரு தவலையை வச்சு, பெரிய தவலை, என்ன
சமையல் உள்ள மேலுள்ள சாமானா அம்மியா கல்லூரில் என்ன இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. ஏதோ 4 கல்லை தூக்கி வைக்க வேண்டியது, இருக்கிற சொல்லியை ஒடிச்சு போட வேண்டியது, பற்ற வச்சு ஏதோ ஒன்றும் வயத்துக்கு ரொப்பறதுக்கு ஏதோ பண்ணுவா. இவர் ஒரு தவலையை வச்சு அதில் சாத்த வடிச்சார். பக்கத்தில் இந்த தோட்டம் வட்டம் இருந்ததுனால இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு கறியாரையாக போட்டு ஒரு வெத்த குழம்பு வச்சார். சமையல் ரெடி. இவெல்லாம் போய் சாப்பிட உட்காண்டாச்சு. சாப்பிட உட்காந்துண்டா இவன் 4-5 பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் சாப்பிட்டா எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா அங்கே தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. என்ன பண்ணால் அங்கே தரிசனத்துக்கு வந்தவாளில் போய் சாப்பிட போ அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை அனுப்பிச்சி வச்சா. பெரியவா சாப்பிட அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னோடனே அவள் வந்து சொன்னால் இவாளும் போட்டா. அவள் சாப்பிட்டுட்டு போனா. உடனே வேற தரிசனத்துக்கு வந்து அடுத்த பேட்ச் தரிசனத்துக்கு அவளை சாப்பிட போ அப்படின்னு நினச்சா. இப்படி பேட்ச் பேட்சா 10 பேரா 8 பேரா 5 பேரா 6 பேரான்னு பெரியவா அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் சளைக்காத சாப்பாடு போட்டுருந்தா. இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது மத்தியானம் ஆச்சு. மத்தியானத்தில் டெல்லியிலேருந்து யாரோ அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா. பெரியவா பக்தா, பெரிய அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் 2 பேரும் வந்து தரிசனத்துக்கு வந்து அவளோட கூட வந்திருக்கா. நீங்களும் போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னா இங்கே சாப்பாடுக்கு அனுப்பிச்சா. இப்படி பண்ண பண்ண ஆள் வந்துட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் தரிசனத்துக்கு வரவாளை பார்த்து பார்த்து அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் அழுக்காத சாதம் போட்டுருந்தா. இப்படி ஆயிண்டே இருக்கிறது கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரத்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருத்து. என்ன ஒரு தவலையை வச்சு தானே வேதபுரி சாத்த வடிச்சார், எப்படி இத்தனை பேர் வந்துட்டே இருக்கா, சாப்பாடு நம்மளும் போட்டுருக்கோம், என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், வேதபுரிகிட்ட போய் கேட்டார். திருப்பி ஏதான சாதம் தான் வடிச்சியா, என்ன பண்ணினே, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற அப்படின்னா அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்கிற, அதுதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல, இன்னைக்கு நான் கருத்தால வடித்த சாதம் அதோட சரி, ஆனால் தவலையிலேருந்து எடுக்க எடுக்க வந்துட்டே இருக்கு, எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு. அது அக்ஷய பாத்திரம் ஆயிடுத்து. தவலை ஏதோ திரௌபதிக்கான அக்ஷய பாத்திரம் தான் கொடுத்தனர், இங்கே பெரிய போல இருக்கு. இப்படி எடுக்க சாதம் வந்துருக்கு. 4 பேர் 5 பேர் 10 பேராக வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. இப்படி ஆச்சா. சாயந்தரமா பெரியவா ஏகாம்பரத்தில் கேட்டா, அது சரி நானும் ஏதான சாதம் இருக்கா இல்லையா, பண்ணினது இருக்கா, போருமா போறாதான்னு கவலைப்படாத, நான் பாட்டுக்கு விசாரிக்காத, உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் விசாரிச்சுக்கல, ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பசியா இருக்காளே, இங்கே ஒரே வனாந்தரமா இருக்கே, காடா இருக்கே, ஒன்றும் கிடைக்காதேங்கிறதுனால சாப்பாட்டு டைம்ங்கிறதுல ஒருத்தரையா அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் பாட்டுக்கு வந்தவாளை அனுப்பிச்சுருந்தேன், ஒன்றும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கல இருக்கா இல்லையான்னு, நீங்கள் என்ன பண்ணினேன், எப்படி மேனேஜ் பண்ணினேன் அப்படின்னு. இவர் சொன்னார், பெரியவா அனுகிரகம், வடித்த தவலை அக்ஷய பாத்திரமா இப்போ எடுக்க வந்துருந்தது, பண்ணினதே எல்லாருக்கும் போந்துருத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, அப்படியா, எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னா. ஒரு 50 பேர் போல சாப்பிட்ருப்பா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அந்த தவலையில் சாதம் வடிச்சதுன்னா மிஞ்சி போனால் 10 பேர் சாப்பிடலாம், இல்லை அதை விட சாப்பிட்டாக்க இருந்தாலும் 15 பேர் சாப்பிடலாம். 10-15 பேர் தான் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு சாதம் வடிக்கிற ஒரு தவலை. ஆனால் அந்த தவலையில் ஒரு தவலை சாதம் வடித்து இப்போ பெரியவா அனுப்ப எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேர் போல சாப்பிட்ருக்கா. எப்படின்னு தெரியல. ஒரு பங்கு அப்படின்னா அது 3 பங்கு சாப்பிட்றாப்புல இருந்திருக்கு. எப்படி ஆச்சு என்னாச்சு ஒருத்தருக்கும் அதிசயம் புரியல. இதை கேட்டு பெரியவா சிரிச்சுண்டே பேச்சை மாற்றிவிட்டா, அவ்வளவுதான். அதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த ஒரு தவலையில் சாதம் வடித்து 50 பேர் போல் சாப்பிட்டு அதில் சாதமும் மீந்து அந்த வயல்வெளியில் வேலையெல்லாம் செஞ்சிருந்தா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாமும் கொடுத்தாச்சு. அப்படின்னா இது என்ன அதிசயம்னு சொல்கிறதுன்னே புரியல. அக்ஷய பாத்திரம் அப்படிலாம் கேள்விப்படுறோம், நம்ம புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம். மகாபாரதத்தில் தர்மபுத்திரெலாம் வனவாசம் பண்ணுறது என்ன பண்ணார், ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுருந்தா அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் தான் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அது சாதம் போடும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறான். அப்படி இருக்கிறதே தானே அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுன்னு தானே துர்வாசர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரார், கிருஷ்ணர் வந்து காப்பாற்றுற அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பாரதத்தெல்லாம் கதை கேட்டிருக்கோம். ஏதோ அதெல்லாம் கேட்கறதே நமக்கு பிரவச்சனம் கேட்கறது, உபன்யாசம் கேட்கறது, இதெல்லாம் ஏதோ யாரோ எழுதி வச்ச கதை மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் கதை இல்லை, சத்தியம். அப்படி இல்லாமல் நடந்திருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு, அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் சாட்சி. எப்போ பாரதத்தில் தான் அக்ஷய பாத்திரம் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை. இதோ இப்போ 1981 பண்டரிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் பெரியவா கேம்பில் இப்படி 10 பேருக்கு 15 பேருக்கு வெடிச்ச தவலையிலேருந்து எடுக்க 50-60 பேர் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மீந்து மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்றது? அதுதான் ஞானிகளோட சந்நிதி, அவளோட சங்கல்பம். நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம். இன்னும் அவளோட தபோ மகிமைக்கு சக்திக்கு இப்படி வெங்கலப்பானையில் சாதம் வச்சு வடித்து அதுலேருந்து எடுத்து தான் குறையாத வரணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை. நினச்சிண்டா அப்படின்னு கையை காமிச்சா அண்ணா குவியலா குஞ்சணும், இந்த பக்கம் காமிச்சா என்ன வேணா வரலாம்.
அப்படியும் பண்ணலாம். ஆனா அப்படி பண்ணக்கூடிய சக்தி உள்ளவா அப்படி பண்ணாத, அப்படி பண்ணினாக்க ஒரு அமானுஷ்யமா இருக்கும், நன்னா இருக்காது. ஒரு மானுஷமா இருக்கணும் அப்படிங்கிற லீலையினால போல இருக்கு. ஏதோ தவளைக்குள்ள வெடிச்சு அதுலேருந்து எள்ள குறையாத எடுக்கிறாப்புல இருக்கு. இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. பெரியவா காசி யாத்திரை பண்றது திருவானைக்காவல்ல இருக்கிறது எல்லாரும் உட்காந்து பந்தி பந்தியா சாப்பிட்டு இருக்கா பெரியவா மடத்துல. பார்த்தா அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு கூட்டம் வந்துட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஏதோ ஒரு அனுமானத்துல தானே சமையல் பண்றவா சமைக்க முடியும். ஏதோ இன்னைக்கு 50 பேர் வருவா, 100 பேர் வருவா, மிஞ்சி போனா அது 100 பேருக்கு, 110 பேருக்கு, 120 பேருக்கா நம்ம நிறைவே பரமாறல. இப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ண முடியும். இந்த பிளான் பண்ணிட்டு அவர் சமைக்கார ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கா. ஆனா அளவுக்கு அதிகமாக கூட்டம் வந்து உட்காந்துன்னு பந்தி ஆயின்னு இருக்கு. அதுல என்ன ஆயிடுதுன்னா, மோருக்கு ரசத்துக்கெல்லாம் சாதம் போறாது போல இருக்கு. எல்லாரும் சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டு அப்புறம் ரசஞ்சாம் பாதி பேருக்கு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கே மோருக்கு சாதம் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அடுத்த பந்தி அப்படின்னாலும் புதுசா சாதம் தான் வடிச்சு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, 1/2 மணி 1/4 மணி வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சமையல் பண்ணி நீங்க எடுத்து அடுத்த வாளுக்கு பரமாறலாம். இப்போ பாதி சாப்பிட்டு இருக்கா, பாதி சாப்பிட்டு இருக்கிற வாளுக்கு மீதி சாதம் போடணும்னா என்ன பண்றது? சமையல் உள்ள இருக்கிறவளுக்கு ரொம்ப விலவலத்து போயிடுத்து, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால ஓடி வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார். என்ன பண்ணதுன்னு தெரியல, ஏதோ அனுமானம் பண்ணி சமைச்சோம், போராது போல இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னா பெரியவா உடனே நேர தண்டத்தை தூக்கின்னு சமையல் கட்டுக்கு வந்தா. இந்த சமைச்ச பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்தா, சாதம் வடிச்ச அண்டாவை பார்த்தா, இனிமே குழம்பு வச்ச அண்டாவை பார்த்தா, ரசம் வச்ச எல்லாத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு போனா. எல்லாம் பரமாறு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அம்பாள் இருக்கா பார்த்துப்போம் அப்படின்னா பிசாத போயிட்டா. போனா இப்படி மோரிஞ்சாத்துக்கு சாதம் போராது அப்படின்னு இருந்த சிச்சுவேஷன் மாறி என்ன ஆயிடுத்துன்னார். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சாதம் போட்டு அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு அவளுக்கு சாதம் போட்டு இப்படி உட்காந்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு போறா, சாதம் போட்டுருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா ஒன்றும் பண்ணல. இப்படி பெரியவா வந்து பார்த்ததுதான், பெரியவாள்கிட்ட விஞ்ஞாபனம் பண்ணிட்டுதான் பெரியவா வந்து அபயம் கொடுத்ததுதான். அம்பாள் பார்த்துப்போ அப்படின்னா அது பட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அன்னபூர்ணேஸ்வரி மாரி தோண்ட வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி பெரியவா சந்நிதியில பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. இது மாதிரி சாதம் போறாதுன்னா அப்படி இருக்கும், தீர்த்தம் இல்லைன்னா தீர்த்தம் வந்து கொட்டும். பார்க்குறோம், இந்த மழையெல்லாம் பார்க்குறோம். கர்னூலுங்கிற இடத்துல 3 பெரியவாளும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணா. அப்போ அப்படிதான் பல இடங்களை கிணறுக்கெல்லாம் தோண்டி பார்த்து சரியா வராத, அப்புறம் பெரியவா ஒரு இடத்த காமிச்சு அந்த இடத்துல தோண்ட இதை இஷ்டமா தண்ணி வந்தது, வரவாளுக்கு போறவாளுக்கெல்லாம் சப்ளை ஆச்சு அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல உண்டு. தண்ணி எங்கேருந்து தான் ஊத்து வரும் அப்படின்னு தெரியாது. தண்ணியே இல்லாத காட்டுல கூட பெரியவா போய் இருந்தாக்க அவ போற இடத்துல மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிறது தனி, கிணத்துல தண்ணி ஊறும், குழாயில தண்ணி ஊறும், இப்படி எல்லாம் பல சந்தர்ப்பங்கள். பெரியவா இன்னொரு கிராமத்துல யாத்திரை பண்ணிட்டு போறதே ஒரு ஆச்சமனம் பண்றதுக்காக ஒரு குளத்துல போய் ஆச்சமனம் பண்றா. ஸ்நானம் பண்ணி ஆச்சமனம் பண்றா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் சொன்னா இந்த குளம் நல்லாவே இருக்காது, ரொம்ப கசக்கும், உப்பு கறிக்கிறாப்புல இருக்கும், கசக்கும், வேண்டாம் இந்த இடத்துல வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனா பெரியவா அதை போய் பண்ணினா. அப்படி பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்த கேம்புக்கு போயிட்டா, அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, மறுநாள்லேருந்து பார்த்தா அந்த குளத்து தண்ணி கல்கண்டு மாதிரி ஆயிடுது. இந்த கடுப்பா உப்பா ஒண்ணும் இல்லை. இந்த அதிசயத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு வண்டியா சாமான், பருப்பு, உப்பு, புளி, கழிகான எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அடுத்த கேம்ப்ல பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து, எங்களுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, நாங்க ரொம்ப தண்ணி கஷ்டப்பட்டிருந்தோம், இருந்த ஒரு குளமும் இப்படிதான் இருந்தது, ஆனா பெரியவா வந்து கையை வச்சா அவ பாதம் பட்டுது, அவ அனுஷ்டானம் பண்ணா ஸ்நானம் பண்ணினா கல்கண்டு மாதிரி தீர்த்தமாயிடுது அப்படின்லாம் சொல்லி அவ சந்தோஷப்பட்டா அப்படின்னு நாம முன்னால ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறோம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பல இடங்கள்ல பெரியவாளோட இந்த லீலைகள்லாம் பிரபாவம்லாம் வெளிப்பட்டுட்டே வருது. இதை தொடர்ந்து நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உளைந்தனமும் புறம் உந்தி பர ஒருங்குடன் வெந்தவாரும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம்
முப்புறம் உந்தி பர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தி பர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தி பர அழிந்தன முப்புறம் உந்தி பர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தி பர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தி பர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தி பர சதுமுகன் தாதை என்று உந்தி பர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தி பர கலங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தி பர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என் நேடி உந்தி பர பனைமூலை பாகனுக்கு உந்தி பர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தி பர வானவர் போன் என்றே உந்தி பர வானவர் போன் என்றே உந்தி பர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை துஞ்சின வாபாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக கூட்டிய வாபாடி உந்தி பர கொங்கை கூலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம்பிடமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினை கட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார் கண்டு பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார் கண்டு பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பலும்
காவல் என்றும் தீபர, அதற்கப்பலும் காவல் என்றும் தீபர, உந்தீபர உந்தீபர உந்தீபர. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு, தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான், சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 ஏகபதி காலேரோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கடப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ, தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில்
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.